सत श्री अकाल जी। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में 3 महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किए हैं। ये अध्यादेश मंडीकरण, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित हैं। ये अध्यादेश खेती, किसान की ज़िंदगी और राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालेंगे। इन अध्यादेशों के जारी होते ही किसान संस्थाओं ने इनकी आलोचना करी। आलोचना की स्पष्टीकरण देते हुए कृषि मंत्री ने आदरणीय तोमर जी ने एमएसपी के बारे में एक अधूरा बयान दिया, जिससे पंजाब के लिए बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री के बयान के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने भी एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि गेहूं और धान की जो एमएसपी है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत ज़्यादा है और ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। उस बयान के साथ उन्होंने कहा कि पंजाब को धान और गेहूं से दूर हटना पड़ेगा। 2 केंद्रीय मंत्रियों का स्पष्टीकरण और 3 अध्यादेशों का पंजाब की खेती, पंजाब के किसान की ज़िंदगी और पंजाब की अर्थव्यवस्था पर आने वाले भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इसी को समझने के लिए पंजाब किसान आयोग ने एक महत्वपूर्ण चर्चा रखी है। आज हमारे साथ पंजाब के 5 वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल जी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जो क्रिड चंडीगढ़ में महानिदेशक रहे, पंजाबी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रमुख और प्रोफेसर रहे, सोशल साइंस डिपार्टमेंट के डीन और डीन रिसर्च रहे हैं। सरबजीत सिंह धालीवाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार, ब्यूरो प्रमुख दैनिक सवेरा हैं, पंजाब के कृषि अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे के विषय में रुचि रखते हैं। डॉक्टर सुखपाल सिंह जी जो पंजाब के प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री हैं, PAU लुधियाना में प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट भी हैं। वे कृषि और किसान कल्याण के संबंधित मामलों में व्यापक रूप से लिखते हैं। हमीर सिंह जी जो वरिष्ठ संवाददाता और समाज सेवी हैं, उन्होंने किसान की ज़मीनी मुद्दों को लगातार उजागर करने की कोशिश करी है और कामयाबी हासिल करी है। और आखिर हमारे साथ बलविंदर सिद्धू जी हैं जो पंजाब किसान आयोग में मेंबर सेक्रेटरी हैं और पंजाब सरकार के कमिश्नर एग्रीकल्चर भी हैं। यह पंजाब के सर्वश्रेष्ठ कृषि विशेषज्ञ हैं। ये अपने लंबे कार्यकाल में डायरेक्टर एग्रीकल्चर और MD मिल्कफेड भी रहे हैं। सिद्धू जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के ये 3 अध्यादेश क्या हैं, इन पे आप खुलासा करें। धन्यवाद जी। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ 8 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਹੋਰ ਅਨਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ 4 ਹਾਲਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਸੀ 1961 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਜ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ
ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਆੜਤ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਦਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ MSP ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ MSP ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ MSP ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਗਰੀਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਪਜ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ SDM ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਧਿਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 7 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। गिल साहब, आपने इसके बारे में लिखा भी है और कई अखबारों में इसकी चर्चा भी है कि ये अध्यादेश सहकारी सद्भाव की भावना के खिलाफ है, अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, और ये भारत के संविधान की उल्लंघना भी करते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं, राज्य का भी मेरे हिसाब से यही विचार है। आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। इस तरह है कि जदों हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 66 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਹ 2 ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 14-15 ਐਂਟਰੀਜ਼, 14 ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਐਕਟ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰੀ 26, ਐਂਟਰੀ 27, ਐਂਟਰੀ 28, ਐਂਟਰੀ 33, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਲੋੜਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 66ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੀ 66 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 7-8 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ APMC ਦੇ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਬਣਾਇਆ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 3-3, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ इंटरेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 अध्यादेशों में से एक अध्यादेश आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 है, जिसको अपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहते हैं। बहुत विशेषज्ञों ने लिखा है कि इस अध्यादेश से भारत की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। धालीवाल जी, आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में आप हमें विस्तार से समझाएं। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा ख्याल है कि ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ECA ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੌਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ECA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ECA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ECA ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਛੋਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ECA ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੋਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਪੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਪੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 80% ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 20% ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 100% ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 80% ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਪੈਰੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 50% ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ, 40% ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ 40% ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, 50 ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਲਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਪਲਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਚਾਵਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਣਕ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਪਲਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ, ਕਣਕ ਵੇਚਦਾ, ਚਾਵਲ ਵੇਚਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ EC ਐਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ EC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਆਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ है। सबसे विवादित अध्यादेश है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, जिसे सरकार ने नाम दिया है फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। सुखपाल सिंह जी, आप क्या इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि इस अध्यादेश से APMC मंडी पर, मंडीकरण पर और किसान पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ APMC ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 153 ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬ ਯਾਰਡ ਵੀ ਨੇ 283, 436 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, 80 ਕੁ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। MSP ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7200 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 42,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ 7,200, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮੰਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 150 ਉਸ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 2000 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਿਸਟਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਪੈਰਲਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ 8.5% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ
3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 3% ਹੈ ਜਿਹੜੀ RDF ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2.5% ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 8.5% ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ 2 ਹੀ ਖਰਚੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ 165 ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8.5% ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਟ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, 1925 ਹੈ, 1800 ਜਿਹੜੇ 15 ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 160-65 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਸਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 3650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੱਖਰ ਪੱਖਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 86% ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਖੇਤ ਦਾ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 67% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ 86 ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1.25 ਏਕੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1.5 ਏਕੜ ਹੈ। 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 67% ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਖੋਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ 86% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਸੇਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਕੀ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ MSP ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ MSP ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ MSP ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ MSP ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। MSP ਜਿਹੜਾ CACP ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ MSP ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं जो तीसरा अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित रखता है, उसका अंग्रेजी नाम इतना बड़ा है उसको लेने का भी कोई अर्थ नहीं है। कई किसान संस्थाओं ने आशंका प्रकट करी है कि अध्यादेश कृषि क्षेत्र में बड़े उद्योगपतियों का छोटे किसानों पे एक कब्जा करवा देगा, एक तरीके से उनकी किसानी को ख़त्म करने की एक उस पर
उस पर किसान पे दबाव रहेगा। हमीर सिंह जी, आपसे ये सवाल है कि केंद्र सरकार कहती है कि छोटे किसानों की आमदन हमने दुगनी करनी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट से दुगनी होएगी। तो मेरा आपसे सवाल है कि केंद्र सरकार सही है कि छोटे किसान और बाकी किसान संस्थाएं सही हैं कि इससे आमदन दुगनी होने के बदले उनके पास जो आमदन अभी है वो भी खत्म हो जाएगी? तो इस पे आप अपने विचार रखें। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰੀਲੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੌਬੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 418 ਏਕੜ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ 1.1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ 2300 ਏਕੜ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਡੇ 99% ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ ਹੀ ਸੌਂ ਹੈ। ਜੋ ਕ੍ਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 1000 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਏ। ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲਾਜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਾਡਲੀ ਬੜੇ ਬਿਗ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨੋਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ 51% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ 11 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। NRC ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 15% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। 85% ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। गिल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो जैसे बताया गया कि ये APMC एक्ट में जो संशोधन होएगा उससे सरकार टैक्स नहीं लगा पाएगी, मंडी फीस नहीं ले पाएगी, तो इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के डेवलपमेंट को क्या असर पड़ेगा? और APMC मंडियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी? जैसे बताया गया कि बिहार जैसी स्थिति नहीं हो जाए। बिहार में 2006 में APMC एक्ट खत्म करा गया और बिहार से मक्की पंजाब में आके बिकती है, इसीलिए पंजाब की मक्की सस्ती बिकती है। अगर बिहार में APMC एक्ट होता, अगर मंडियां होती, तो बिहार के किसानों को अच्छे दाम मिलते और उसी हिसाब से पंजाब के भी खेतों में जो मक्की उगा रहे हैं उनको अच्छे दाम मिलते। तो आपका इस पे क्या कहना है कि इस पे अर्थव्यवस्था पे पंजाब के क्या असर पड़ेगा इसका? ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਲ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ, 150 ਰੁਪਏ, 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ 150 ਰੁਪਈਆ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਲਈ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 3600-3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 3900 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਸ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ, ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋਪਸੋਨੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਾਇਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੇ, ਛੋਟਾ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਲ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਏ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਲਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਇੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਹੈ
ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯੂਥ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 20% ਏਰੀਆ ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗੀ ਔਰ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸਸ ਖੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। 3600 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 3900 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਥਾਂ GST ਆ ਗਿਆ, ਉਹ GST ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। जब बाकी राज्यों में केंद्र सरकार MSP पे किसान की उपज की खरीद करती है, तो धान और गेहूं के अलावा किसी चीज़ पे आड़त को कोई कमीशन नहीं देती, आड़ते को कोई कमीशन नहीं देती। जैसे राजस्थान में सरसों, मूंग, ग्वार की परचेज होती है तो MSP पे सरकार कमीशन नहीं देती। नेफेड जब परचेज करती है दूसरे राज्यों में तो कमीशन नहीं देती। धारीवाल जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 साल बाद, मुझे नहीं लगता ये कानून अगले साल इसका असर पड़ेगा क्योंकि पंजाब के चुनाव हैं 1 साल बाद, क्या आपको लगता है कि 2 साल बाद FCI ये कहे पंजाब के आड़तियों को कि हम आपको कमीशन नहीं देंगे, जैसे ज़्यादातर राज्यों में हो रहा है? और दूसरा सवाल है कि क्या पंजाब के कोई आड़ती एसोसिएशन या किसान संस्थाएं हैं जो इन ऑर्डिनेंसेस का समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन कर रहे हैं तो क्यों समर्थन कर रहे हैं? ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਵੀਟ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 3-4 ਵੀਕ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਏਗਾ, ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਸੀ 27 ਰੁਪਏ ਆੜਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ 2.5% ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਆਂਟਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਕਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 17 ਮੰਡੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆੜਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ-ਸ਼ਨੈਸ ਹੋਏਗਾ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ MSP ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗੀ ਜੀ, MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸ MSP ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਬਲੂਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਰ ਵਧਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4-5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 100-150 ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਟੋਟਲ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਲਾਡਾ ਮੰਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਬੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਣੇਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਬਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ कुछ समझ आ गई है कि सानू इस गल का विरोध करना चाहिए। अध्यादेश जारी करने के समय सरकार ने सरकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री थे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें ये कहा गया कि राज्य से हमने कंसल्टेशन करी, हमने राज्य से पूछा और राज्य की हमने अनुमति ली। मैं ये पूरे दावे के साथ से कह सकता हूं कि ना तो राज्य से कंसल्टेशन हुई, ना सलाह हुई, ना पंजाब सरकार ने इसकी अनुमति दी। तो सुखपाल जी आप ये बताएं कि अध्यादेश में और बिल में या ऑर्डिनेंस और बिल में क्या अंतर होता है और क्यों आपको ऐसा लगता है कि सरकार ऑर्डिनेंस लाई है और एक बिल नहीं लेके आई है? और थोड़ा संक्षेप में बताइए क्योंकि अपने समय बीता जा रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਟ ਰੀਜਨ ਹੋਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ WTO ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 2012 ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ABCD ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ 90% ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਇਸ ਕਰੋਪ ਦਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਥੋਕ ਡੀਲਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਸਿਕ ਭਰ ਕੇ? ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਕਿ WTO ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ MSP ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
मेहरबानी। और हमीर सिंह जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम कि सबकी बात सुन के ऐसा लगता है कि ये जो 3 ऑर्डिनेंस सरकार लाई है या जो केंद्रीय मंत्रियों ने ये जो अनाउंसमेंट करी है, इससे एमएसपी का जो सिस्टम है उसको डाइल्यूट करने की, उसको कम करने की एक भावना है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट जो लिखी गई थी उसमें यही कहते हैं कि एफसीआई को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, पीडीएस को, सबको ख़त्म करना चाहिए। तो अगर ये हकीकत, ये जो डर है, ये अगर हकीकत में बदल जाता है तो आपको क्या लगता है कि पंजाब की सामाजिक और नागरिक अशांति पे कोई इसका असर पड़ेगा? और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि केंद्र सरकार को इस पहलू पे उन्होंने कोई विचार भी किया है या उनको कोई भनक भी है कि ऐसा भी हो सकता है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਓਵਰਆਲ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ, ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਿਰਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੋਬਲ ਲਾਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਓ। ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਫੜ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਹਤਰ ਦੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ 32% ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। 2.25 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੇਕਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਇਹ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਗਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜੰਟ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੂਮਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਪਲਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਰਪਲਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਰਪਲਸ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। हमीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी ये जो आपने बात रखी है पंजाब की, ये मैं बात नीति आयोग तक खुद लेके जाऊंगा। उनको लिखित में भी फार्मर कमीशन भेजेगा कि ये आशंका पंजाब में है और इसके लिए उनको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और बहुत बहुत सबका बहुत बहुत, हाँ, सब मेरे हिसाब से आप सब आए हैं, सब एक एक मिनट में आप अपने विचार रख सकते हैं। और फिर मैं बलविंदर सिद्धू जी से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स सबको दें। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5-5 ਸਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਐਸਡੀਐਮ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। बहुत बहुत मेहरबानी। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ 127 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ 73 ਕੁ ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਚੇਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਸ਼ਰਬਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਬਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 13 MP ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 MP ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਯੂਪੀ ਕੋਲੇ 80 MP ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਕੋਲ 40 MP ਹੈਗੇ, 43 MP ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਅਸੀਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 54% ਤੋਂ 38 ਕਰ ਦਿਓ, 18 ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਵੀਰ ਜਾਖੜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।